میں بڑے ہی ادب سے جناب قاضی عبدالرحمن صاحب سے جو ڈائس پر تشریف لا رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے وہ اپنی پرمغز تمہیدی گفتگو فرمائیں۔ جناب قاضی عبدالرحمن صاحب۔ معزز سامعین اور ذی وقار شخصیت جناب جالب نعمانی حضرات، آج کا یہ پروگرام اور یہ ساعتیں جس کے ہم سب گواہ بن رہے ہیں وہ دراصل ایک تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے۔ ہمارے شہر گورکھپور میں ادبی کاوشوں کا سلسلہ تو کئی صدی طویل عرصے پر پھیلا ہوا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ گزشتہ 50 برسوں میں وہ سفر جو بہت رواں دواں تھا، اس سفر کی رفتار میں تیزی میں کمی آئی ہے۔ پھر بھی یہ غنیمت ہے کہ ابھی جالب نعمانی جیسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جن کی ضیاءپاشیوں سے گورکھپور کا اردو ادب پہچانا جاتا ہے اور اسے اعتبار حاصل ہوتا ہے۔ ایک صدی پہلے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ ہے دلوں کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دلوں کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس و مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ ایک صدی گزر گئی اور یہ حقیقت سامنے آتی گئی کہ جو ایک شاعر نے ایک شعر میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا وہ حقیقت کیسے بن گئی۔ یہ پوری صدی اس کی گواہ ہے کہ ہم نے ترقی تو بہت کی، ہم نے دیے تو بہت جلائے، لیکن آج اگر آپ غور کریں، اپنی چاروں طرف دیکھیں تو ہر ایک چہرہ اداس، ہر دل مغموم، ہر آنکھیں نم، ہر فکر پریشان نظر آئے گی۔ آپ کو لگے گا کہ یہ کھٹے پھٹے منظر، یہ اڑی اڑی زندگی کی دھجیاں، یہ لوگوں کے آنسو، یہ آہ، یہ چیخ، یہ پکار آخر کیوں ہے؟ اور اگر اس پر غور کریں گے تو شاید آپ کو اپنے محاسبے میں اپنی غلطی کا بھی احساس ہوگا کہ شاید ہم نے وہ کام کرنا چھوڑ دیا جو ہماری پہلی ذمہ داری تھی۔ ہماری پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ ہم سماج کے اس بے نوا طبقے کی آواز بنیں کہ جس کی آواز میں ہم آواز ملاتے ہیں، اور وہ جب اس کو ادب کی شکل میں دیکھتا ہے تو اس کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں کہ ہماری آواز بھی بلانے والا کوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آلات، مشینیں اور ترقی تو بہت کی، لیکن ہم اس حقیقی ترقی سے محروم رہ گئے، اس خشوع سے محروم رہ گئے جس کے ہم متلاشی تھے، جس کے ہم متمنی تھے کہ اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ آخر کہاں چلی گئی رواداری، کہاں چلی گئی اخوت، کہاں چلا گیا میل جول، کہاں چلی گئی وہ روایت؟ اگر اس کے اوپر ہم غور کریں گے تو یقیناً ہم یہ ہو جائیں گے، ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہم خود اس کے کہیں نہ کہیں قصوروار ضرور ہیں، کیونکہ ہم نے وہ ذمہ داری نہیں ادا کی، ہم نے لوگوں کو بیدار نہیں کیا، اور نتیجہ ہم اپنی ذات میں گم ہو گئے۔ ذات کے نہا خانوں میں ہمارا ادب، معاف کیجیے گا، ہمارا شاعر، ہمارا ادیب ذات کے نہا خانوں میں اس قدر گم ہو گیا کہ اس کے گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے اسے وہ بے نوا ہو گیا، اسے ماورا ہو گیا، اسے لگا ہی نہیں کہ کیا کچھ ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی طاقتوں کو موقع مل گیا کہ جنہوں نے اپنی صرف نفرتیں پھیلائیں اپنے مقاصد کے لیے، اور آج انہوں نے انسان کو صرف مشین بنا دیا۔ انسان کو اس کے احساس کی سطح پر کوئی زندہ رکھتا ہے تو وہ صرف اور صرف ادب ہوتا ہے اور ادیب ہوتا ہے جو انسان کو بحیثیت انسان زندہ رکھنے کی قوت جانتا ہے، اس کا طریقہ جانتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی 20 سال پہلے ایک شاعر ہمارے کمار بارابنکوی نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ کیسی ہوائے ترقی چلی ہے، دیے تو دیے دل بجھے جا رہے ہیں۔ دراصل ہمارے دل بجھے ہیں، اس لیے کیونکہ ہمارے پاس نہ کوئی خواب ہے، نہ کوئی خوابوں کو دکھانے والا ہے۔ ہمیں نئے خوابوں کی ضرورت ہے، ہمیں نئے خواب معتبر قیادت کی ضرورت ہے، اور یہ رہنمائی، یہ قیادت اگر کہیں سے ابھرتی ہے تو وہ اہل قلم سے ابھرتی ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ
पंडित नेहरू किसी स्टेज पर चढ़ रहे थे, उनके कदम लड़खड़ा गए तो किसी हिंदी के शायर ने उनका हाथ थाम लिया और पंडित नेहरू ने कहा था कि जब सियासत लड़खड़ाती है तो वो अदब इसी तरीके से संभाल देता है। आज सियासत बेबहरा हो गई है, लेकिन कोई अदीब उसको संभालने वाला नहीं है, क्योंकि अदीब तो खुद ही खानों में बट गया है। कोई 49 एक तरफ हो गए हैं, 61 एक तरफ हो गए हैं। हम हर मसले को सुर्ख, स्याह, सफ़ेद और रंग में देखने के कायल हो गए हैं। हमारी ये खेमाबंदी इंसानियत के लिए भी खसारा होगी, हमारे मुल्क के लिए भी और हमारे माशरे के लिए भी। इसलिए इस तंग नज़री के ख़िलाफ़ जिहाद करने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ़ कलम है, और कलम का एक सच्चा सिपाही जो बहुत दिनों से, बहुत चुपचाप से, बड़ी खामोशी के साथ अपने खून जिगर से इत्तेहाद की, उखुवत की शमा रोशन किए हुए था, जिसका नाम है जनाब जालिब नोमानी, जिनके अदबी सफ़र आज भी जारी है। आज वो हमारे दरमियान हैं, हम उनकी शाम मना रहे हैं, और ये सिलसिला जिन लोगों ने भी शुरू किया है वो काबिल मुबारकबाद हैं, क्योंकि हम दूसरों के मुशारे में, दूसरों के मजमे में तो खूब तालियां बजाते हैं, लेकिन अक्सर अपने गिरदो पेश चिराग तला अंधेरा होता है, चिराग तले अंधेरा हो जाता है। हम अपने पास में मौजूद लोगों की अहमियत नहीं कर पाते। हकीकत ये है कि इनसे है पहचान हमारी, ये न हो तो हमें पहचाने कौन। जो गोरखपुर की पहचान है, जो वो हमारे इन्हीं शोरा से है, जिन्होंने अपने कलम से अपने जादू जगाया है और जिन्होंने ये खिदमत अंजाम दी है। हम उसे कभी फरामोश नहीं कर सकते। होना तो ये चाहिए था कि बाकायदा मकाले लिखे जाते और उनकी जो किताबें हैं वो हमारे सामने होती, उसको देख करके मकाले लिखे जाते तो शायद कुछ वाज़ेह गुफ्तगू और तवील गुफ्तगू हो पाती, लेकिन ये बात नहीं हो पाई किसी वजह से। मैं ये मुख्तसर तौर पर ये कह सकता हूँ कि जो शम्मा रघुपत सहाय फ़राक़ गोरखपुरी ने गोरखपुर में रोशन की थी कि इत्तेहाद और रवादारी की, जब उन्होंने ये कहा था कि सरज़मीन हिंद पे अक़वाम आलम के फ़राक़ काफ़िले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया, तो उसी रवायत और उसी काफ़िले को आगे ले चलने का काम किया है हमारे आज गोरखपुर के बहुत से शोराए कलाम ने, जिसमें एक बहुत ही मोतबर नाम, एक बहुत ही जाना पहचाना नाम जनाब जालिब नोमानी साहब का है। जालिब नोमानी साहब के बहुत से शेर हैं। एक वक्त था जब इस पूरे शहर में दंगा हो रहा था, इस शहर में लोग एक दूसरे से डर रहे थे, और जालिब साहब ये कह रहे थे कि एक कातिल की खैर ख्वाही में शहर का शहर है गवाही में। जब कोई उसके ख़िलाफ़ बोलने को तैयार नहीं था, तब जालिब साहब कह रहे थे कि एक कातिल की खैर ख्वाही में शहर का शहर है गवाही में। ये जुर्रत अगर किसी के अंदर हो सकती है तो वो सिर्फ पहले कलम के साथ हो सकती है कि वो सियासत से और वक्त के हुक्मरानों से आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। जालिब साहब ने ये करके दिखाया है, इसीलिए ये मुबारकबाद के कायल मुस्तहक हैं। मैं उनके बारे में बहुत कुछ क्या कहूँ, छोटी मुँह बड़ी बात होगी, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमने तो उनसे सीखा है, हमने तो उनको देखा है, और अब तो शायद ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए, हमारा शहर तो ये जीता जागता उर्दू माशरा था, लेकिन आज उस माशरे में की कमी खलने लगी है। वो बुज़ुर्ग हमारे कहाँ गए? गिने चुने लोगों में एक नाम जालिब साहब का है। खुदा उन्हें सलामत रखे, उन्हें सेहत दे और उनका साया कायम रखे कि हम लोग उनके सामने बैठ करके कुछ इस सफ़र को आगे बढ़ा सकें, कुछ रोशनी कर सकें। दर्द की कायनात में मुझसे भी रोशनी रही, ऐसे मेरी बिसात क्या एक दिया बुझा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब काजी अब्दुर्रहमान साहब। बहुत उम्दा तरीक़े से आपने जनाब जालिब नोमानी साहब को ख़राज तहसीन भी पेश किया और आज के इस प्रोग्राम की गर्ज़ गायत भी बयान की।